اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی غلط فہمی کو دور کر لے گی، مگر بالاج کی نظروں کا اور اس کے اس انداز کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بالاج نے پلٹ کر دیکھا اور دھک سے رہ گیا۔ وہ نیچے بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اسے پکارا، حورم، حورم یار، کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ چپ کرو اور ادھر دیکھو۔ اس نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ موقف کر دیا۔ اس نے حورم کا بازو ہلایا، جسے حورم نے جھٹک دیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ حورم کبھی اتنا روئی ہوگی جتنا وہ اس ایک ہفتے میں روئی تھی۔ حورم یار، اچھا اٹھو، اوپر تو بیٹھو چلو۔ اس نے اسے زبردستی کھڑا کر کے کاؤچ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے نیچے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ حورم نے سختی سے ہاتھ چھڑوانا چاہے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ روتے ہوئے کہہ کر اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بالاج کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کیوں ہاتھ نہیں لگاؤں آپ کو؟ اس نے ہنوز مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس مت لگانا مجھے ہاتھ، اس نے ہنوز روتے ہوئے کہا۔ اب ایسا کرو گی کالی بلی میرے ساتھ؟ اس نے معصومانہ شکل بناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ بس کر دو بالاج، اور تکلیف مت دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ بالاج نے بے دردی سے اپنا نچلا لب کچلا تھا اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ محویت سے اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جو ابھی بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھی اتنی پیاری لگتی تھی جتنا وہ ہنستے ہوئے۔ وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ اس نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حورم کے دل میں کوئی غبار باقی رہے۔ وہ اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حورم کا رونا کچھ کم ہوا تو اس نے نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے نظریں جھکا لی تھیں اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی جو بالاج کے ہاتھوں میں مقید تھے۔ بالاج، اس نے بہت دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ بالاج کی محویت ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ آئی ایم سوری یار، آنسو روکنے کے باوجود بھی نکل آئے تھے۔ حورم یار، کتنا روتی ہو تم؟ اس نے مسکرا کر ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم ہی رلاتے ہو، اس نے شکوہ کناں لہجے میں کہا، جس پر بالاج مسکرا دیا۔ اچھا، مگر وہ کیسے؟ وہ محفوظ ہوتی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل اس طرح بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ان دونوں کے درمیان کوئی تلخ گفتگو ہوئی ہی نہ ہو۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ سب سے پہلے تمہاری ایک دوست آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے، اور پھر تم اس سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہو، اسے اپنا موبائل دکھاتے ہو، اور تو اور اس سے باتیں کرتے ہوئے اتنا مگن ہو جاتے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اور بھی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، میں کال کرتی ہوں تو تم میری کال کا جواب بھی نہیں دیتے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تم اتنا روڈ ہو گئے تھے۔ تم نے اپنا رویہ دیکھا تھا؟ آخری جملہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ تم نے اپنا رویہ دیکھا تھا حورم؟ بالاج اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حورم نے اپنی نظریں شرمندگی سے جھکا لیں۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ جب تم چلی جاؤ گی تو پیچھے میرا کیا ہوگا؟ رمشا آئی، تم نے مجھے اس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو تم نے ان سب پر یقین کر لیا جو تمہیں بتایا گیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اس کے ساتھ کیوں ہنس رہا تھا،
इसे मोबाइल क्यों दिखा रहा था? तुम मेरे पास आती तो सही, लड़ लेती, झगड़ लेती, मगर इस तरह बदगुमान होकर तो न जाती। फरहाद ने न जाने तुम्हें क्या कहा कि तुम उसकी बात का यकीन करके उसके साथ चली गई। चलो यहाँ तक तो ठीक था, तुम्हारा कज़न है, तुम चली भी गई उसके साथ, मगर क्या तुमने जाने से पहले एक दफ़ा भी मुझे बताया? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, मगर क्या तुमने इनमें से किसी एक का भी जवाब दिया? तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि अगर फरहाद तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम्हारा क्या होता, मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता यार। तुम्हें गुस्सा आया और तुमने बिना सोचे समझे इंतहाई कदम उठा लिया। तुम्हें पता भी है कि पीछे मेरी क्या हालत थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा। कसम से हुर्रम, अगर तुम्हारी कॉल ना आती ना तो मैं बालाज खामोश हो गया, क्योंकि हुर्रम उसके हाथों पर अपना चेहरा टिका कर फूट फूट कर रोती थी। सॉरी यार, हुर्रम ने हनूज रोते हुए कहा। बालाज ने एक गहरा सांस लिया। जो लड़की इसके सामने बैठी थी वो इसकी बीवी थी, इसकी ज़िंदगी थी, इसकी मोहब्बत थी, और इस मोहब्बत को वो दिल से इस दर्जे पर बिठा चुका था जहाँ कोई गम, कोई दुख और कोई सर्द हवा नहीं थी। वो इसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त इसे उसकी गलती का एहसास दिलाना ज़रूरी था, और उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। अब वो मज़ीद उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने नरमी से उसका चेहरा ऊंचा किया था और उसके आंसू साफ किए थे। तुम्हें पता है हुर्रम, मैं रमशा के साथ बैठकर किस बात पर हंस रहा था? उसने मुस्कुराते हुए इसके हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद रिंग को इसकी उंगली के गिर्द घुमाते हुए पूछा। हुर्रम ने झुकी नज़रों के साथ नफ़ी में सर हिलाया। वो मुझे कह रही थी कि अपनी बीवी दिखा दो। मैंने इसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। पता है क्यों? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। क्योंकि रमशा के जिक्र पर हुर्रम के तासुरात बदल गए थे और वो इसे तकरीबन घूर रही थी। मुझे नहीं पता, इसने लुटमार अंदाज में कहा, क्योंकि इसे भी तुम इतनी ही प्यारी लगी थी जितनी मुझे लगती हो। उसके कहने पर हुर्रम ने सर झुका लिया तो बालाज का जानदार कहका बुलंद हुआ। तुम्हें पता है हुर्रम, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो मेरा दिल करता है कि तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। जब तुम हंसती हो तो मेरा दिल करता है कि वक्त थम जाए और तुम सदा यूं ही हंसती रहो। तुम यहाँ रहती हो हुर्रम? उसने मुस्कुराती हुई हुर्रम को देखकर अपने दिल के मकाम की तरफ इशारा किया। और जो लोग यहाँ रहते हैं ना, फिर दिल करता है कि दुनिया के हर दुख से बचाकर उनको लबों पर ऐसी मुस्कुराहट सजा दी जाए जो उनसे कभी जुदा न हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है हुर्रम। मैं भी यही चाहता हूँ कि हर दुख तुमसे कोसों दूर रहे और मुस्कुराहट कभी तुम्हारे होंठों से जुदा न हो। मैं तुमसे बहुत सारे वादे नहीं करता, प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ। अपनी मोहब्बत का सबूत तुम्हें ज़िंदगी के एक एक लम्हे में दूंगा। जितनी मोहब्बत आज करता हूँ आगे भी इतनी ही मोहब्बत दूंगा, शायद इससे भी ज़्यादा। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। उसने नज़रें उठाकर बालाज को देखा, जो ब्लैक जीन्स और ग्रे शर्ट जिसकी आस्तीनें फोल्ड करके कोहनी तक चढ़ाई हुई थी उनमें बहुत हैंडसम लग रहा था। घने बाल हस्बे मामूल माथे पर बिखरे हुए थे और मुस्कुराहट लबों पर रक्स कर रही थी। ठीक कह रहा हूँ ना? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा था।
क्या कह रहे हो? हुरम ने चटपटाते हुए नजरें झुकाई थीं। कुछ नहीं, वो कहकर लगा कर हंस पड़ा था तो हुरम छींप कर मुस्कुरा दी। अब तुम भी कुछ बोलो। उसकी आवाज में अभी भी शरारत का अंसर नुमाया था। मैं क्या बोलूं? कब से तो तुम बोल रहे हो। उसने अपना एतमाद बहाल करते हुए मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा, अब मैं चुप हूँ, तुम बोलो, बलाज ने कहते हुए अपने होंठों पर उंगली रख ली। जब मैं यहाँ रहती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने बलाज के दिल के मकाम पर हल्का सा मुक्का मारा। कैसे बताता? निकाह के बाद तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी, फिर हर वक्त तुम रमशा को बीच में ले आती थी और फिर जब मौका मिला तो मैं अपना हाथ तुड़वा बैठा। अब मैं तुम्हें टूटे हुए हाथ के साथ तो नहीं बता सकता था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने बेचारगी वाला मुंह बनाया। हाँ तो अभी भी क्यों बताया है? अभी भी ना बताते। हुरम ने मुंह फुलाते हुए कहा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हुरम अपनी जून में वापस लौट गई। अच्छा, अब मुंह तो ना फुलाओ। उसने उसके फूले हुए मुंह को देखकर कहा। अच्छा ठीक है, नहीं फुलाती, लेकिन तुम पहले मुझसे सॉरी करो। उसने राजी होते हुए कहा। हुरम यार, बलाज ने बुरा सा मुंह बनाया। ठीक है ना, करो सॉरी। हुरम ने दोबारा से मुंह फुलाया। अच्छा ना, सॉरी। इसने जल्दी से सॉरी कहा। नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम खड़े हो जाओ। उसने मज़े से कहते हुए कुशन अपनी गोद में रखा। बलाज मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। अब कान पकड़ो। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। क्या? आज उसकी बात कम फरमाइश सुनकर तकरीबन चीखा ही था। मैंने कहा कान पकड़ो। हुरम ने इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रुक रुक कर कहा। अब ये गलत है हुरम। बलाज ने मस्कीनों वाली शक्ल बनाते हुए कहा। अरे क्या गलत है? आप अच्छी तरह सॉरी करोगे तो ही मैं कबूल करूंगी, वरना। उसने उंगली उठाकर वार्न करने के से अंदाज में कहा। अच्छा अच्छा, सॉरी। उसने कान पकड़कर सॉरी कहा। नहीं, इस तरह नहीं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। उसने बलाज को पुरसोच नज़रों से देखते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई। तो फिर क्या करूं अब? बलाज ने इसे घूरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब मैं जो भी कहूँगी तुम्हें वो सब मानना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? उसने मज़े से काउच पर पाँव ऊपर करके बैठते हुए पूछा। मंजूर है। बलाज ने हनूज कान पकड़े हुए कहा। ठीक है, फिर सुनो, जब मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो तुम मुझे डांटोगे नहीं, बल्कि प्यार से समझाओगे। मैं फ़ौरन समझ जाऊंगी। जब मैं नाराज़ होंगी तो तुम मुझे इस तरह खड़े होकर कान पकड़कर सॉरी कहोगे, और सबसे ज़रूरी बात, मुझे काली बिल्ली तो बिल्कुल नहीं कहोगे। इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। फिर थोड़ा मुश्किल होगा। बलाज हल्के से मिनमिनाया। कुछ कहा क्या तुमने? हुरम सुन चुकी थी मगर फिर भी पूछ रही थी। नहीं, तुम बोलो, बलाज ने जल्दी से कहा। और हाँ, एक और बात, मैं जब भी कहूँगी मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम? उसने मुस्कुराते हुए शान से बेनियाजी से कहा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपकी मंशा के मुताबिक होगा मैडम। बलाज ने सर को हल्का सा खम करते हुए कहा। तो ठीक है, फिर चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसने तकिया बेड पर उछाला और जल्दी से खड़ी हो गई। इस वक्त बलाज ने कान छोड़कर घड़ी में टाइम देखा, जहां 10:30 बज रहे थे। देखो, अब तुम मुकर रहे हो। अभी मैंने कहा तो था। अभी उसने इतना ही कहा था जब बलाज ने बीच में ही इसी टोक दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर पहले ताई अम्मा से पूछने दो। बलाज ने राज़ी होते हुए कहा। नहीं बलाज यार, तुम्हें पता है ना, अम्मी मुझे कभी नहीं जाने देगी,
اور ویسے بھی وہ سو گئی ہوں گی، بس ہم یوں گئے اور یوں آ جائیں گے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ زیان، عنایا اور زیام کو بھی لے چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، نہیں بالکل نہیں، اس زیام کے بچے کو تو بالکل لے کر نہیں جاؤں گا، ویسے بھی وہ لوگ کل اسکول جائیں گے، تمہیں چلنا ہے تو چلو۔ اس نے جلدی سے کہا اور باہر نکلنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں بس جلدی سے حلیہ درست کر کے چادر لے کر آئی، تم جا کر گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اس نے جلدی سے کہا اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ وہ پیچھے کھڑا مسکرا دیا۔ وہ لڑکی عجیب تھی، پل میں تولا تو پل میں ماشا کی مثال کی طرح۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھے اپنی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سوچتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھ گیا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، کالی چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹے، جس میں صرف اس کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ دھلے دھلائے میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ بھی وہ بالاج کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اوہ شکر، مجھے لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر ہی چلے جاؤ گے، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا بھلا؟ وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کرم بابا نے دروازہ کھولا تو اس نے گاڑی سڑک کی جانب موڑ دی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو نان سٹاپ بول رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے اتنی باتیں کہاں سے آتی تھیں۔ وہ خوش تھی، اس کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ مسکراہٹ بھی ابھی ابھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ خرم کی نظر اس پر پڑی تو اس کی نان سٹاپ چلتی زبان کو فوراً ہی بریک لگا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ خرم نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، تمہیں نہیں دیکھوں گا تو رمشا کو دیکھوں گا کیا؟ بالاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ خرم نے اسے خفگی بھری نگاہوں سے دیکھا اور چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ بالاج نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں دھرا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاتھ چھوڑو بالاج، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ بالاج کے لبوں پر بڑی ہی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میرا ہاتھ چھوڑو بالاج، خرم نے اس دفعہ برہمی سے کہا۔ تمہارا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے میں نے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی روکو اور مجھے یہیں اتار دو، اس نے غصے سے کہا۔ شوق سے اترو، تمہیں روکوں گا نہیں میں۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ خرم نے حیرت سے پوچھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ بالاج نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خرم نے نظریں پھیرنی تھی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ جانتی تھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اچھا نا، سوری یار، مذاق کر رہا تھا، اس نے تھوڑا آگے جھک کر کہا تھا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اوکے مسز، آئی ایم سوری۔ اب اگر آپ حکم کریں تو یہ بندہ بیچ سڑک میں گاڑی روک کر آپ کو کھڑے ہو کر اور کان پکڑ کر بھی سوری کر سکتا ہے۔ بس ایک حکم کی ضرورت ہے۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی تھی، دونوں ہاتھ صلح جو انداز میں اٹھائے تھے اور بے قابو ہوتی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا، کیونکہ خرم اسے نہایت سخت تیوروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اتروں کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ڈرامے باز، خرم نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا اور ایک ہلکا سا مکہ کندھے پر مارا۔ شکریہ، اس نے سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ یہ تمہارے موبائل کو کیا ہوا؟ خرم نے کچھ چونکتے ہوئے ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا تھا۔ بالاج نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو موبائل الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔
जब तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो मैंने दीवार पर मार दिया था, मगर फिर भी सलामत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हुरम ने हैरत से इसे देखा और मोबाइल ऑन करने लगी। पासवर्ड क्या है? उसने एक नज़र इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर पूछा। बलाज के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। हुरम, बलाज ने इसे देखकर कहा, जो न जाने क्या टाइप कर रही थी। क्या क्या? उसने पासवर्ड ट्राई करते हुए कहा। हुरम, पासवर्ड है हुरम, बलाज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसके पासवर्ड ट्राई करते हाथ लहजा भर को रुके। फिर उसने बलाज को देखा जो मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा तो ट्राई करके देखो, उसने हनूज मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि वो मुश्किल से यकीन करेगी। हुरम ने अपना नाम टाइप किया तो मोबाइल खुल गया। उसके लोगों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। तुम अजीब हो बलाज, उसने जैसे ही इतला दी थी। बलाज धीरे से मुस्कुरा दिया था। जानता हूँ। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, फिर कुछ चौंक कर बोला, तुमने वहाँ कुछ खाया था? इसके सवाल पर हुरम ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर पहले डिनर करते हैं, फिर इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। इसने फौरन फैसला किया। नहीं, मुझे आइसक्रीम ही खानी है, इसने मुंह बनाते हुए कहा। मगर यार पहले। बलाज की बात मुंह में ही रह गई थी क्योंकि हुरम ने मुंह फुला लिया था। ओके फाइन, लेकिन तुम्हें घर जाकर खाना खाना पड़ेगा, इसने राजी होते हुए कहा। डर, वो खुश होते हुए बोली तो बलाज इसे देखकर मुस्कुरा दिया। इसने कार आइसक्रीम के बाहर रुकी और कार लॉक करके बाहर उतरा। हुरम इसे जाता हुआ देखने लगी।